Good morning to everyone. Today we discuss about the first unit of the graphic design. The unit name is all about design. All about design. In the all about design, we first go to the first definition of the graphic. The graphic is nothing but the term graphics relates to the artistic use of pictures, shapes, and words, especially in books and magazines, or relate to visual art, especially involving drawing or lettering. In the similar manner, now design is defined like this. Design is the creation of a plan or convention for the construction of an object or a system as an architectural blueprints, engineering drawings, business process, circuit diagrams, and saving patterns. This definition is derived from the Wikipedia, or in other words, from Denmark. He defined the design like this. Design is a creative process which integrates the physical qualities of a product with aesthetic consideration. మనము ఈరోజు ఈరోజు గ్రాఫిక్ డిజైన్లో అధ్యాయంలో మొదటి అధ్యాయం గురించి మనము క్లుప్తంగా చర్చించుకుందాము. వీటిలో ఆల్ అబౌట్ డిజైన్. ఈ ఆల్ అబౌట్ డిజైన్లో మొదటగా మనకు గ్రాఫిక్ యొక్క నిర్వచనం గురించి తెలుసుకుందాము. గ్రాఫిక్స్ అను పదము బొమ్మలు, ఆకారాలు మరియు పదాలను కళాత్మకంగా ఉపయోగించడం, ముఖ్యంగా పుస్తకాలు మరియు మ్యాగజైన్స్ మరియు దృశ్యకళల్లోని డ్రాయింగ్ మరియు లెటరింగ్లలో ఉపయోగిస్తారు. డిజైన్ రూపకల్పన లేదా డిజైన్ యొక్క నిర్వచనము. డిజైన్ అనున్నది ఒక ప్రణాళిక. ఇది ఆబ్జెక్ట్ లేక సిస్టమ్ని ఆర్కిటెక్చర్ బ్లూప్రింట్స్, ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్స్, బిజినెస్ ప్రాసెస్, సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ మరియు సీవింగ్ ప్యాటర్న్స్లో కన్స్ట్రక్షన్లు చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఒక ప్రణాళిక. డిజైన్ అనున్నది ఒక ఆలోచన ప్రణాళిక. ఇది వస్తువుల తయారీకి ఒక రూపకల్పన ఇవ్వడంలో ఉపయోగపడును. ఇది పరిశోధన లేదా ఆలోచన, మోడలింగ్, ఇంటరాక్ట్ అడ్జస్ట్మెంటు మరియు రీడిజైనింగ్ కూడా కలిగి ఉంటాయి. నౌ మూవ్ ఆన్ టు ది సెకండ్ స్లైడ్. The person who is designing is called as a designer. It means the person who designs the design is called as a designer. We have different design disciplines to show the breadth of services designers can offer it. It include as like follows: graphic design, software design, web design, interior design, fashion design, game designs, applied arts, architectures, service design, product design, engineering design, and etc. And excellent. ఇది డిజైన్ చేసే వ్యక్తిని డిజైనర్ అంటారు. వివిధ రకాలైన డిజైన్ విభాగాలు ఈ విధంగా కలిగి ఉంటాయి: గ్రాఫిక్ డిజైను, సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్, వెబ్ డిజైన్, ఇంటీరియర్ డిజైన్, ఫ్యాషన్ డిజైన్, గేమ్స్ డిజైన్, అప్లైడ్ ఆర్ట్స్, ఆర్కిటెక్చర్, సర్వీస్ డిజైన్, ప్రోడక్ట్ డిజైన్, ఇంజనీరింగ్ డిజైన్ అండ్ మొదలైన ఉదాహరణలు. Now graphic design we can explain like this. Graphic design is the process of choosing and organizing words, images and messages into a form that communicates and influence its audience. It means the graphic design must and should influence the audience. Graphic design is a creative process that combines art and technology to communicate ideas. Art and technology. This definition is taken from the AIGAS, means American Institute of Graphic Art.
డిజైన్ అన్నది పదాలు, చిత్రాలు మరియు మెసేజెస్ను ఎంచుకొని ఆర్గనైజ్ చేసి ఆడియన్స్తో కమ్యూనికేషన్ అవ్వడానికి ఉపయోగించే ప్రక్రియ. ఇది ఇది ఒక సృజనాత్మక ప్రక్రియ. ఇది ఆర్ట్, కళ మరియు టెక్నాలజీ సాంకేతికతను కలిగి ఉంచి ఆలోచనను కమ్యూనికేట్ చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ది థర్డ్ స్లైడ్, దట్ ఈజ్ హిస్టరీ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డిజైన్. మీన్స్ అంటే డిజైన్ యొక్క చరిత్ర మరియు దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాము. Now, the first is the term graphic design was first coined by William Addison Wings in 1992 in the 19th century Europe, especially in the United Kingdom. The movement began to separate graphic design from fine art. The second point is in 1849, Henry Colo became one of the major forces in the design education in Great Britain. Information that government of the importance of design. The person designing or working with the graphics is called as graphic designer. It means a person who working on in graphics, that person may called as a graphic designer. Graphic designers use various methods to create and combine words, symbols, and images to create a visual representation of ideas and messages. Common uses of graphic design includes the identity, that means logos and branding, publications, that is magazines, newspapers, and books, print, advertisement, posters, billboards, website graphics and elements, signboards, and product packing. And a graphic design project may involve the following skills as follows: visual art design, typography, page layout, interface design, user experience design, print making. ఈ డిజైన్ యొక్క చరిత్ర మరియు దాని ప్రాముఖ్యతను ఈ కింది విధంగా వివరించడం జరిగినది. గ్రాఫిక్ డిజైన్ అనే పదము 1922లో విలియమ్స్ అడిసన్ డిజైన్ ద్వారా వాడుకలోకి వచ్చినది. రెండో పాయింట్, 19వ శతాబ్దము చివరిలో యూరోప్లోని యూకేలో గ్రాఫిక్ డిజైన్ మరియు ఫైన్ ఆర్ట్లను వేరుపరచడంలో కదలిక అంటే మూమెంటు మొదలైనది. అలాగే 1889లో హెన్రీ కోలే అనే బ్రిటన్కి చెందిన డిజైనరు ప్రభుత్వానికి డిజైన్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలిపినాడు. అలాగే గ్రాఫిక్స్ పై వర్క్ చేసే వ్యక్తిని గ్రాఫిక్ డిజైనర్ అని అంటారు. గ్రాఫిక్ డిజైనర్లు విజువల్ డిజైన్మెంట్ క్రియేట్ చేయడంలో భాగంగా వర్డ్స్, సింబల్స్ మరియు చిత్రాలని అన్లైన్ చేయడానికి వివిధ పద్ధతులను ఉపయోగిస్తారు. గ్రాఫిక్ డిజైన్ ఉపయోగాలు పబ్లికేషన్స్, ప్రింట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, పోస్టరు, బిల్ బోర్డ్స్, వెబ్సైట్ గ్రాఫిక్స్ మరియు అలైన్మెంట్స్, ప్రోడక్ట్ ప్యాకింగ్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. గ్రాఫిక్ డిజైన్ ప్రాజెక్ట్లో ఉండే నైపుణ్యాలు అనగా స్కిల్స్: విజువల్ ఆర్ట్ డిజైను, టైపోగ్రఫీ, పేజ్ లేఅవుట్, ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్, యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ డిజైన్, and print making. Now move on to the fourth slide, role of a design in society. Role of a design in society, it means సమాజంలో డిజైన్ యొక్క పాత్ర. That is, design is considered to be a creative activity. Next point, it is also considered as source of innovation and a foundation for social change. Design plays a complex role in modern industrial society. The next point, without designers, our society would come to pass and collapse. Design made the way of modernity and is currently keeping it going. The main motive is to understand
how certain individual actions in design can be determined by collective conditions and in turns trigger structural social changes. దట్ ఈజ్ ఇక్కడ సమాజంలో సమాజంలో డిజైన్ యొక్క పాత్ర ఈ క్రింది విధంగా ఉంటుంది. డిజైన్ అనేది ఒక క్రియేటివ్ యాక్టివిటీ, అంటే సృజనాత్మకతకు సంబంధించిన విషయము. ఇది సమాజ మార్పునకు ఒక పునాది లాంటిది కూడా. అలాగే డిజైన్ నాగరిక పారిశ్రామిక సమాజంలో ఒక గొప్ప పాత్రను పోషిస్తుంది. డిజైనర్లు లేని సమాజము చాలా వ్యర్థము, అంటే కొలాప్స్. డిజైనర్లు లేకుండా సమాజము నిర్వర్తింపబడదనేది చాలా కష్టము. డిజైనరు మోడర్నిటీకి దారి చూపించేటివాడు, అంటే జస్ట్ లైక్ వాచ్ డాగ్ లాగా. డిజైనర్ అనున్నది విజువల్ కమ్యూనికేషన్స్ని ప్లాన్ మరియు క్రియేట్ చేసేది. అదే గ్రాఫిక్ డిజైన్ అనేది ఒక ఫంక్షన్కు వారి ఐడియాసు వ్యక్తీకరించడానికి ఉపయోగించే ఎలిమెంట్స్ను పాయింట్, లైన్, షేపు, వాట్సమ్, టోను, టెక్స్చరు, కలరు, ఫామ్స్ మొదలైన వాటిని ఎంచుకోవడంలో ఉపయోగపడేటువంటి ప్రాసెస్. నౌ మూవ్ ఆన్ టు అనదర్ స్లైడ్. రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఏ డిజైనర్స్ అండ్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్. ది గ్రాఫిక్ డిజైనర్, the term design refers to the planned arrangement of visual elements organized and prioritized into a cohesive whole which becomes the visual message. The graphic designer conveys plans and executes a design that communicates a direct message to specific audience. A graphic designer is responsible for creating design solutions that have a high visual impact. The role involves listening to clients and understanding their needs before making some decisions. Now, ఈ గ్రాఫిక్ డిజైనర్ల పాత్ర మరియు అతని ఆదిత ఈ విధంగా ఉంటున్నది. డిజైనర్ అనున్నది ప్రాబ్లమ్స్ను, సమస్యలను సాధించటంలో మరియు సమాజంను బాగు కోసం ఉపయోగించబడేటువంటి ఒక ప్రక్రియ. గ్రాఫిక్ డిజైనరు ఒక శక్తివంతమైన, అలాగే తెలివైన, ఉపయోగకరమైన విజువల్ కమ్యూనికేషన్ని క్రియేట్ చేయడంలో చాలా కీలక పాత్ర ఉపయోగిస్తుంటాడు. అలాగే గ్రాఫిక్ డిజైనర్ పాత్ర మరియు బాధ్యత. ఒక ప్రత్యేక ఆడియన్స్ కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి అవసరమైన డిజైన్లను ప్లాన్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు ఈ గ్రాఫిక్ డిజైనర్. గ్రాఫిక్స్ డిజైనర్స్ ఈ కింది వాటి కొరకు ఉపయోగిస్తాడు. ప్రొడక్టివ్ యాక్టివిటీస్, వెబ్సైట్, అడ్వర్టైజింగ్, బుక్స్, మ్యాగజైన్స్, పోస్టర్స్, మార్కెట్ రీసెర్చ్, కార్పొరేట్ ఐడెంటిటీ, లోగో డిజైన్, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, పోస్టర్స్ డిజైన్, బిల్బోర్డ్స్, బ్రోచర్స్, మ్యాగజైన్ లేఅవుట్స్, బుక్ కవర్స్, ప్రోడక్ట్ ప్యాకింగ్, వెబ్సైట్స్, న్యూస్ పేపర్స్, టీవీ కమర్షియల్స్, టీషర్ట్ డిజైన్, మోషన్ వీడియో గ్రాఫిక్స్, వే ఫైండింగ్ అండ్ signage and product design, ప్రింట్ ఫిలిం అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా. అంటే ఈ పై విభాగాల్లో ఈ గ్రాఫిక్ డిజైనర్ చాలా ప్రాముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తుంటాడు. గ్రాఫిక్ డిజైనర్ ప్రాముఖ్యమైన పాత్రను ఈ మీడియాలలో చాలా చురుకుగా పోషిస్తుంటాడు. రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మీన్స్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్ యొక్క బాధ్యతలు. అంటే ఏ విధంగా తన చర్యలను కింది విధంగా నిర్వర్తించవలను. ఎలాగంటే నౌ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇట్ మీన్స్ ఏ గ్రాఫిక్ డిజైనర్ మస్ట్ follow his responsibilities while constructing of an object.
A graphic designer job may involve managing more than one design and allocates the relevant amount of time according to the values of the job. Meeting meeting clients or account managers to discuss the business objectives and requirement. Interpreting the client's business need not to developing a concept to suit their purpose. In the same manner, estimating the time required to complete the work and providing quotations for the clients. Developing design briefly by gathering information and data through research, thinking creativity to produce new ideas and concepts, using innovations to redefine a design brief within the constraint of cost and time, working on layouts and artworking pages ready for print, keeping abreast of emerging technologies in new media, particularly design programs such as Freehand, Illustrator, Photoshop, 3D Max, Acrobat Reader, Dreamweaver, and Flash. Developing interactive design. Now, గ్రాఫిక్ డిజైనర్ యొక్క బాధ్యతలు ఈ క్రింది విధంగా నిర్వర్తించబడినవి. గ్రాఫిక్ డిజైనరు జాబ్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను బట్టి డిజైన్ను అవసరానికి సంబంధించిన సమయాన్ని కేటాయిస్తారు. క్లయింట్స్ మరియు అకౌంట్ మేనేజర్స్లో బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ మరియు రిక్వైర్మెంట్స్ గురించి చర్చిస్తూ ఉంటారు. క్లయింట్ యొక్క వ్యాపార అవసరాలను తెలుసుకొని వారి అవసరాల అనుగుణంగా రూపకల్పన చేస్తుంటారు. ఏదైనా ఈ గ్రాఫిక్ డిజైనర్ అనేవాడు క్లయింట్ యొక్క ఆలోచన విధానాలను అనుసరించి అతనికి కావలసిన డిజైన్స్ని రూపొందిస్తుంటారు. వర్క్ పూర్తి అవ్వడానికి అవసరమైన సమయాన్ని నిర్ణయిస్తాడు. కొత్త ఐడియాస్ మరియు కాన్సెప్ట్స్ను క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఇంటరాక్టివ్ డిజైన్ అభివృద్ధి చేయడము, అలాగే దాన్ని ప్రాసెస్ చేయడం కూడా క్రియేట్ చేస్తుంటాడు. ఒక టీంలో భాగంగా పనిచేయడం, టీంలోని పార్ట్నర్స్, కాపీరైటర్స్, ఫోటోగ్రాఫర్స్, స్టైలిస్ట్, ఇల్లుస్ట్రేటర్స్, అదర్ డిజైనర్స్, అకౌంట్ క్రియేటివ్స్, వెబ్ డెవలపర్స్ మరియు ప్రింటింగ్ మార్కెటింగ్ స్పెషలిస్టు కలిసి ఈ గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్ అందరూ కలిసికట్టుగా పని చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ స్లైడ్, దట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ అండ్ పబ్లిషింగ్ టెక్నాలజీ. Here, printing is a process for reproducing text and images, typically with ink on a paper using a printing press. It is often carried out on a large-scale industrial process and is an essential part of publishing and transaction printing. In the similar manner, the earliest form of printing was woodblock printing, with existing examples from the China dating before 220 AD and Egypt to the 4th century. Later developments in printing include the movable type, first developed by Bixing in China, and the printing press, a more efficient printing process for Western languages, was developed by Johannes Gutenberg in the 15th century. ప్రింటింగ్ ఈ డిజైనింగు లేదా గ్రాఫిక్ డిజైనింగు ఈ ప్రింటింగు పబ్లిషింగ్ టెక్నాలజీలో చాలా ప్రాముఖ్యత పోషిస్తూ ఉంటుంది. వాటి చరిత్ర కూడా మనకు ఈ విధంగా తెలియపరుస్తుంది. ప్రింటింగ్ అనున్నది ప్రింటింగ్ ప్రెస్ని ఉపయోగించి ఇంకును పేపర్పై ఉపయోగించి చిత్రాలను, టెక్స్ట్ని రీప్రొడ్యూస్ చేయడానికి చేసేటువంటి ప్రక్రియ. అదేవిధంగా
Now, now, now move on to the next slide. That is role of a design in changing social scenario. Means how what is the role of a designer in changing the scenario, how they can change the societies. In recent years, design has become an international phenomena affecting an increasing number of countries, and designers play a major role in the process of cultural and sustainable development. India, China, South Africa, and Brazil are the successful examples of places where design is believed to be effective methodology and tool for social cultural improvement. Many graphic designers are today involved with the both social and cultural responsibilities in world that is more globalized than ever. అనగా ఇక డిజైనర్ డిజైనరు ఏదైనా డిజైన్ చేసినప్పుడు ఆ సమాజంలో సోషల్ సోషల్ సినారియో మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. చాలా చాలా కొద్ది సంవత్సరాల క్రితము డిజైనర్ అనేవాడు ఒక మేజర్ రోలు సమాజంలో సమాజంలో ప్రత్యేకమైన రోల్ని ప్రోత్సహించేవాడు. ఇండియా కానీ, చైనా కానీ, సౌత్ ఆఫ్రికా కానీ లేదా బ్రెజిల్లో ఈ విధంగా డిజైనరు సమాజంలో తన వ్యక్తిగత పాత్రను పోషించి చాలా చాలా విలువైన కన్స్ట్రక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయడము, అలాగే సమాజానికి అభివృద్ధి చేయడానికి కూడా దోహదం పడినటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. Now next move on to some important questions to the students, just like as follows. Define design. What are the various disciplines available in design field? Write about graphic design in journal, and write about the role of both designer and design in society. ఏంటి అంటే డిఫైన్డ్ అంటే డిజైన్ని నిర్వచింపుము. అలాగే కొన్ని డిజైన్లోని వివిధ రకాల డిసిప్లిన్స్ గురించి కూడా క్లుప్తంగా తెలుపుము. అలాగే గ్రాఫిక్ డిజైన్ని జనరల్గా నిర్వచింపుము. అలాగే డిజైనర్ యొక్క పాత్ర సమాజంలో ఏ విధంగా ఉంటుందో క్లుప్తంగా తెలియపరచుము. థ్యాంక్ యూ.